آپ یہ کیوں بول رہے ہیں ہمارے پاس فقہ نہیں ہے؟ ابھی ہم لوگوں نے 10 12 منٹ میں ان کو دیکھ لیتا ہوں. کون بولتا ہے ہمارے پاس فقہ نہیں ہے بھائی؟ ساری حدیثیں ہماری فقہ ہے. امام بخاری کی کتاب، امام مسلم کی کتاب، امام ترمذی کی کتاب، احمد ابن حنبل کی کتاب، یہ بھی ہماری فقہ ہے. امام شافعی کی فقہ بھی ہماری فقہ ہے، احمد ابن حنبل کی فقہ بھی ہماری فقہ ہے، امام مالک کی فقہ بھی ہماری فقہ ہے، امام ابو حنیفہ کا فقہ بھی ہماری فقہ ہے. یہ ساری ہماری فقہ ہے الحمدللہ. تو مطلب کہاں مطلب کوئی مسئلہ آئے گا کس طرح سے فالو کریں گے؟ پھر ایک مسئلے میں جب دیکھیں مسئلہ آتا ہے تو اختلاف ہوتا ہے. ایک منٹ جہاں اجماع ہو جاتا ہے اختلاف نہیں ہوتا وہاں تو مسئلہ ہی نہیں فالو کر لیتے ہیں. جہاں اختلاف ہو جائے گا وہاں دیکھیں گے کس کی دلیل زیادہ راجح ہے. اچھا ایک چیز اور، میں اسی اسٹریم میں سن رہا تھا کہ یہ بات سمجھ میں آ گئی، یہ بات سمجھ میں آ گئی. آپ نے کوئی جواب نہیں دیا اس کا، کوئی آپ نے جواب نہیں دیا. پھر سے جواب سن لیجئے. امام بخاری کی فقہ بھی ہماری فقہ ہے، امام مسلم کی فقہ بھی ہماری فقہ ہے، نسائی ترمذی ابن ماجہ سارے محدثین کی فقہ بھی ہماری فقہ ہے، امام شافعی مالکی احمد ابن حنبل ثوری سفیان اوزاعی سارے ائمہ کی فقہ بھی ہماری فقہ ہے، ساری ہماری فقہ ہے. جواب مل گیا میران بھائی؟ سمجھ میں آئی بات سمجھ میں آ گئی یہ والے سوال کی آپ کو، جو آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کے پاس کوئی فقہ نہیں ہے، اس کا جواب مل گیا آپ کو؟ آپ کے پاس فقہ ہے، یہ تو مجھے آپ نے کہا امام بخاری کی تو حدیث کی کتاب ہے، فقہ نہیں ہے نا. ارے بھائی تو حدیث کی فقہ کہاں ہوتی ہے؟ فقہ مطلب کیا ہوتا ہے بتائیے؟ ایک منٹ، فقہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس سے مسئلہ بیان کرا جائے، قرآن حدیث کا جو ہے. بخاری میں مسئلے نہیں بیان ہوئے ہیں، باب میں کیا بیان ہوتا ہے؟ حدیث پر عمل ہوتا ہے. پھر آپ کے حدیث ہوتا ہے، حدیث سے پہلے باب ہوتا ہے کہ نہیں بخاری میں؟ جی جی. تو باب فقہ نہیں ہوتی ہے؟ تو آپ کے یہاں کون سی فقہ بتائیے؟ ایک فقہ کا تو نام بتائیں، کسی ایک فقہ. ارے جو بات پوچھ رہا اس کا جواب دو نا بھائی. آپ بولتے ہو بخاری میں فقہ نہیں ہوتی ہے تو بخاری کی جو ابواب ہیں وہ فقہ نہیں ہے امام بخاری کی. تو آپ امام بخاری کے فقہ کو فالو کرنے والے ہوئے پھر تو آپ. ارے پہلے یہ مان لو کہ آپ نے غلط بولا کہ بخاری کی فقہ نہیں ہوتی، بخاری میں فقہ نہیں. پہلے یہ تسلیم کرو کہ آپ نے بولے صحیح بخاری حدیث کی کتاب ہے اس میں فقہ نہیں ہے. تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ جو ان کے تراجم ہے ان کی فقہ ہی تو ہے امام بخاری کی. میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، آپ فقہ کو فالو کرنے والے ہیں، آپ فقہ کو فالو کرنے والے کو نہیں. پہلے یہ بات مانی کہ بخاری بھی فقہ کی کتاب ہے، پہلے یہ بات مانی کہ بخاری بھی فقہ کی کتاب ہے. ابھی کہتے ہیں فقہ کو فالو کرنا مقلد ہے، پھر آپ مقلد ہو گئے، پھر آپ پہلے. ارے بھائی پہلے یہ بات مانو کہ بخاری فقہ کی کتاب ہے. میں نے آپ بولے بخاری فقہ کی کتاب نہیں ہے، یہ مان لیا آپ نے بخاری فقہ کی کتاب ہے. آپ نے کہا کہ ہمارے پاس جو ہماری فقہ کی کتابیں ہیں وہ امام بخاری کی بھی ہے، امام شافعی کی بھی ہے، مالک کی بھی ہے، امام شافعی، امام مالک، یہ سب جو ہے ہم اسے فالو کرتے ہیں. پھر آپ مقلد ہو گئے نا بھائی. آپ جو فالو کرتے ہیں اس پہ میں بات نہیں کروں گا. پہلے آپ تسلیم کرو کہ آپ نے غلط بولا ہے کہ بخاری میں فقہ نہیں ہوتی ہے. پہلے آپ یہ تسلیم کرو کہ آپ نے غلط بولا تھا کہ بخاری فقہ کی کتاب نہیں، بخاری فقہ کی بھی کتاب ہے. اس کے ابواب جو ہوتے ہیں وہ فقہ ہوتے ہیں اور فقہ کے نیچے حدیثیں ہوتی ہیں اس میں. بھائی ایکچولی کیا ہے نا، دیکھو سنو بھائی علماء نے کہا فقہ البخاری فی تراجمہ، بخاری کی فقہ اس کے تراجم میں ہوتی ہے، اس کے ابواب میں ہوتی ہے. بخاری بھی فقہ، محدثین کا فقہ کا طریقہ الگ ہوتا ہے اور فقہا کا جو طریقہ ہوتا ہے فقہی مسائل بیان کرنے کا وہ الگ ہوتا ہے. فقہا کیا کرتے ہیں، ایک حدیث لاتے ہیں اور نیچے مسائل بیان کرتے ہیں، اور محدثین کیا کرتے ہیں، باب باندھ دیا مسئلے کا، پھر اس کے نیچے حدیثیں لے آئیں. آپ جو یہ سمجھتے ہیں نا کہ حدیث الگ چیز ہے، اس میں فقہ نہیں ہوتی ہے، صرف فقہی کتابوں میں فقہ ہوتی ہے، آپ کی غلط فہمی ہے میرے بھائی. یہ آپ کی تقلید کی وجہ سے آپ نے حدیث کی جو فقہ ہے نا اس سے اپنے آپ کو محروم کر کے رکھا ہے. جو حدیث کی کتابیں ہوتی ہیں وہ بھی فقہ ہوتی ہے. آپ ترمذی اٹھا کر کے دیکھیے، امام ترمذی ایک جگہ باب باندھتے ہیں، حدیثیں لاتے ہیں، پھر باقاعدہ بیان کرتے ہیں کہ اس میں کس کس مسلک کے لوگوں کا عمل ہے. ترمذی مدون کرنے کی مقصد ہی یہ تھا کہ جو الگ الگ اقوال ہیں جو امت کے ہاں پائے جاتے ہیں ائمہ کے ہاں پر، تو اس کی دلیلیں وہ بتا دیں. تو حدیث کی کتابوں میں بھی فقہ ہوتا ہے میرے بھائی. حدیث کی کتابیں بھی فقہ کی کتابیں ہیں، وہ سب ہماری کتابیں الحمدللہ. امام شافعی کی رسالہ بھی ہماری کتاب ہے، امام احمد ابن حنبل کی مسند بھی ہماری کتاب ہے، امام مالک کی موطا بھی ہماری کتاب ہے. تو یہ ساری ہماری فقہ کی کتابیں ہیں اور حدیثیں بھی ہماری فقہ کی کتابیں ہیں. اور وہ ائمہ کی فقہ جیسے ابن حزم کی محلہ بھی ہماری فقہ ہے، ابن قدامہ کی مغنی بھی ہماری فقہ ہے، امام شافعی اور اوزاعی اور امام لیث اور جو دیگر ائمہ ان کی فقہ بھی ہماری فقہ ہے. ہم کیوں اپنے آپ کو کسی ایک امام میں محدود کریں بھائی؟ ہم نے ساری فقہوں کو مانا ہے، یہ سب ہماری فقہ ہے. البتہ یہاں پہ جہاں اختلاف ہوگا وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ دلیل کس کی زیادہ راجح ہے. جس کی دلیل راجح ہوتی ہے اس کی بات لے لیتے ہیں، باقی ساری ہماری فقہ الحمدللہ. ہماری جو مدرسے ہیں اس میں سب کی فقہ پڑھائی جاتی ہے، سارے فقہ اقوال پڑھائی جاتے ہیں. ہمارے ایسا نہیں ہوتا کہ ہم حدیث کی کتاب لے کر کے پڑھنے بیٹھے اور اس کا مقصد صرف یہ ہو کہ اپنے امام کو صحیح ثابت کریں، ہر مسئلے میں بس بتائیں کہ امام حنیفہ کا یہ قول ہے وہ راجح ہے اور اس کی راجح نہیں. ہم الحمدللہ کبھی امام حنیفہ کی بات کو ترجیح دے دیتے ہیں، کبھی امام شافعی کی بات کو ترجیح دے دیتے ہیں، کبھی جمہور کی رائے کو ترجیح دے دیتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جمہور کے خلاف کسی بات کی رائے کو ترجیح دے دیتے ہیں. تو پتہ نہیں آپ نے اہل حدیث کو کیا سمجھا ہوا ہے. ہم جو اہل حدیث کون ہے وہ ہم بیان کریں گے، اور ہم یہ بیان کر رہے ہیں کہ ساری فقہ ہماری ہے، سارے امام ہمارے
पहले दिन से हम ये बात कह रहे हैं, सारे इम्मा हमारे हैं, सारी फिक्र हमारी है, पर हमारा उसूल यह है कि हम दलीलों की बुनियाद पर, जो इम्मा ने कहा है कि दलीलों की बुनियाद पर जिसकी बात राजी हो ले लो और जिसकी बात मर्जी हो उसको छोड़ दो, तो हम वही करते हैं। सारी फिक्र हमारी है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं कुछ पूछना चाह रहा था भाई से, क्योंकि यहाँ पे ये जो बात इन्होंने कही ना, ये है असल मिसअंडरस्टैंडिंग। भाई ये बताओ कि क्या आप ये समझते हैं कि अहले हदीस उलमा के फतवों की तरफ नहीं रुजू करते हैं, ये मानते हैं आप? जो आपने कहा ना कि आप फिक्र को मानते हैं तो आप मुक़ल्लिद हो गए, आपने जो कहा ना अभी थोड़ी देर पहले कि आप किसी फिक्र को मानते हैं तो मुक़ल्लिद हो गए, ऐसा आपने कहा था ना थोड़ी देर पहले, तो क्या मतलब था आपका यानी कहने में? सुनिए, आप लोग ये कहते हैं ना कि हम लोग फिक्र को मानते हैं तो हम मुक़ल्लिद हो गए। अभी किफ़ायतुल्लाह सनावली साहब यही तो बयान कर रहे थे, आप तक़लीद करते हैं। नहीं, वो फिक्र को मानने को मुक़ल्लिद नहीं कहते हैं भाई, फिक्र को तो मानते हैं ऑफ कोर्स। कुरान देखिए, फिक्र को मानते हैं, फुक़हा को मानते हैं, फुक़हा की तरफ रुजू करते हैं, बस अपने आप को किसी एक के साथ बांध नहीं देते हैं कि हम इनके मानने वाले हैं या इस मसलब के मानने वाले, हम इनकी बात नहीं छोड़ेंगे। हम मानते हैं अपने आप को कुरान और सुन्नत से। तो जो सारे उलमा इकराम जो हमें कुरान और सुन्नत के दलाइल देते हैं वो सब हमारे उलमा हैं। उनमें से जिस किसी के पास मजबूत दलील है उनकी बात को लेने में हम कोई प्रॉब्लम नहीं समझते, बल्कि वही सही तरीका है। तो आपने जो समझा ना कि फिक्र को नहीं मानते हैं, ये खुद एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है जो किसी लोगों ने अपने प्रोपेगेंडा में फैलाया है अहले हदीसों के मुतालिक, कि अहले हदीस फिक्र को नहीं मानते हैं। हाँ, चलो उम्मीद करता हूँ आज की स्ट्रीम में आपको इस सवाल के बारे में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग मिली होगी इंशाल्लाह। और कोई बात आप पूछना चाहते हैं? जी जी, शेख सरफराज आप कमेंट भी दीजिए। एक मिनट। देखिए, मैं ये जो आप बोल रहे हैं ना कि अहले हदीस फिक्र को नहीं मानते, मेरे भाई आप फिक्र का मतलब ही नहीं समझ रहे हैं। फिक्र का मतलब क्या होता है, आप बताइए फिक्र का क्या मतलब होता है? जी मीरान भाई, फिक्र का मतलब बताएं क्या होता है? इससे कुरान मसले बयान करे जाते हैं, कुरान हदीस पर जो इस्तिंबात करके जो मसले बयान करे जाते हैं, कुरान और सुन्नत से इस्तिंबात करके जो मसले बयान किए थे उसको फिक्र कहा जाता है। तो जब हम बार बार यही कह रहे हैं कि कुरान और सुन्नत को हम मानते हैं, तो ऐसा कैसे हो गया कि उसकी फिक्र नहीं मानेंगे? भाई फिक्र कहते ही हैं अल इल्मु बिल अहकाम अश-शरइय्या अल अमलिया अल मुस्तंबता मिन अदिल्लतिहा तफसीलिया। फिक्र कहते हैं कुरान और सुन्नत के तफसीली दलाइल से शरीयत के अमली अहकाम के जानने को। तो जब हम बार बार कह रहे हैं कि हम कुरान और हदीस को मानते हैं, तो जो कुरान हदीस को मान रहे हैं तो वही तो फिक्र है। फिक्र कहीं कुरान और हदीस से अलग तरह किसी चीज का नाम थोड़ी है। जब हम बार बार कह रहे हैं कुरान और सुन्नत की इत्तिबा करो, तो फिक्र तो उसी कुरान और सुन्नत की अंडरस्टैंडिंग का नाम है ना। फिक्र का मतलब होता है फहम, अंडरस्टैंडिंग। तो किस चीज की अंडरस्टैंडिंग? कुरान और सुन्नत की अंडरस्टैंडिंग। तो जब हम कह रहे हैं कि कुरान और सुन्नत को मानो, तो कुरान और सुन्नत के फहम ही को तो मानेंगे ना, उसी को तो फिक्र कहा जाता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम कह रहे हैं कुरान और सुन्नत को मानो और उसके फहम का इनकार कर दें? तो भाई फिक्र का मतलब ये होता है कुरान और सुन्नत की अंडरस्टैंडिंग। जब हम बार बार कह रहे हैं कुरान सुन्नत को मानो, इसका मतलब हम फिक्र को मानते हैं। कुरान सुन्नत को जो मानो तो हर आदमी कुरान सुन्नत तो समझ नहीं सकता। जो आमी शख्स है वो कहाँ से कुरान हदीस से मतलब बयान करेगा? मतलब ये ना, मेरे कहने का मतलब ये कोई मुदव्वन आपके यहाँ जो है फिक्र लिखी भी नहीं है। आप कहते हैं हम कभी मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि सारी फिक्र हमारी मुदव्वन है, वो सारी फिक्र हमारी है, सारी फतवे हमारी है, सारे अइम्मा हमारे हैं। फिर एक तरफ आप ये इमाम शाफई ने जो फिक्र लिखा था वो सिर्फ अपने मुकल्लिदीन के लिए लिखी थी, उसूल कि बस मेरे मुकल्लिद के अलावा कोई वो रिसाला को ना माने, सिर्फ मुकल्लिदीन के लिए लिखी थी, उम्मत के लिए। इमाम शाफई ने रिसाला क्या सिर्फ अपने मुकल्लिदों के लिए लिखी थी? नहीं, फिर एक तरफ उम्मत के लिए लिखी थी। बात तो आप कहना, अरे मेरे भाई, आपसे जो सवाल कर रहा हूँ उसका जवाब दो। इमाम शाफई ने रिसाला सिर्फ अपने मुकल्लिदों के लिए लिखी थी या पूरी उम्मत के लिए लिखी थी? मैं जवाब देना तो चाह रहा हूँ, आप सुन तो लीजिए। इमाम अबू हनीफा ने जो फिक्र लिखी, यानी उनके शागिर्दों ने, अगर हनफी उसे फॉलो करते हैं तो आपका एतराज ये होता है ये मुकल्लिद है, ये तकलीद करते हैं। और तकलीद आपके यहाँ यही तो अभी एक घंटे से बयान कर रहे हैं, आप सुन लीजिए। और एक घंटे से हम ये बयान कर रहे हैं कि जहाँ कुरान और हदीस की बात आ जाए, जहाँ दलील की बुनियाद, दलील जाने बगैर जहाँ पे बात मानी जाए उसको तकलीद बोलते हैं हम ना। जहाँ आप दलील नहीं देख रहे कुरान और सुन्नत की, आप सिर्फ फिक्र फॉलो किए जा रहे हैं, आप दलील नहीं जान रहे। हनीफा खुद कह रहे हैं कि मेरे दलील को जाने बगैर मेरे कॉल के मुताबिक फतवा बना दिया। ठीक है, आपका जवाब दे दिया मैंने। आप ये बताइए, इमाम शाफई ने जो रिसाला लिखी थी क्या सिर्फ अपने मुकल्लिदों के लिए लिखी थी? अब सुनिए ना, अब जैसे आपने आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। आप जो बोल रहे हैं हमको बार बार कि हमारी फिक्र मुदव्वन नहीं है, तो हम आपसे पूछ रहे हैं जो इमाम हनीफा ने जो फतवे पेश किए थे या उनके जो फतवे मुदव्वन किए गए, तो उन्होंने सिर्फ अपने मुकल्लिदों के लिए लिखी थी या पूरी उम्मत के लिए लिखी? जो तसनीफ की, जो उनकी फिक्र तसनीफ की गई, वो पूरी उम्मत के लिए तसनीफ की गई या सिर्फ हनफी मुकल्लिदों के लिए? पहली बात ये है, मैं मुनाज़ा करने नहीं बैठा, मैं तो सवाल जवाब करने बैठा। मेरा एक सवाल है, वो सुन लीजिए। तो मुनाज़े का तो मैं आपके सवाल कर, अरे भाई तो आप इल्जाम क्यों लगाते हैं सवाल करते हैं? जब इल्जाम लगा लेते हैं तो जवाब क्यों नहीं देते हैं आप? मैं क्या पूछ रहा हूँ, इमाम हनीफा की फिक्र मुदव्वन हुई, इमाम शाफई ने रिसाला लिखी, इमाम मालिक ने मुअत्ता लिखी, इन्होंने ये उम्मत के लिए लिखी थी या अपने अपने मुकल्लिदों के लिए लिखी थी? उम्मत के लिए लिखी थी, इसका कोई दो राय नहीं। लेकिन ये तो आप ये क्यों बोल रहे हैं कि जो या तो जो मुकल्लिद है वही उससे इस्तेफादा करेगा, जो मुकल्लिद नहीं वो इस्तेफादा नहीं कर सकता है? अहले हदीस ने इस्तेफादा कर सकता है, फिर मुकल्लिद इस्तेफादा करेगा? ये नहीं बोल रहा, हमारे पर इल्जाम लगाया जाता है। तो हमारी फिक्र क्यों नहीं है भाई? वो हमारी फिक्र क्यों नहीं है? फिर आप ये क्यों बोल रहे हैं हमको कि हमारी फिक्र नहीं मुदव्वन है? वो हमारी फिक्र है ना। इमाम शाफी के रिसाला हमारी फिक्र है, इमाम मालिक की मुअत्ता हमारी फिक्र है।
क्यों नहीं है वो हमारी फिक? आप ये क्यों हमसे बोलते हैं कि हमारी फिक नहीं मुदव्वन है? फिर हम पे इल्जाम क्यों लगाया जाता है? अगर हम इस फिक को फॉलो करते हैं तो हम मुकल्लिद हैं। जवाब दिया ना उसका कि हम फिक को फॉलो करने का इल्जाम नहीं लगाते कि आप फिक क्यों फॉलो कर रहे हैं। आपके सवाल का जवाब मिला? आप जो बार बार बोल रहे थे कि अहले हदीसों की फिक मुदव्वन नहीं, उसका जवाब मिला? मेरा सवाल का इसका जवाब नहीं मिला। नहीं, क्या आपकी तरफ से आपने इल्जाम आपने ये जो सब देखो भाई, मैं बात करके कहता हूँ, आप जो बोलते हैं अहले हदीसों की फिक मुदव्वन, इसका जवाब तो आपको मिल गया ना कि ये सारे हमारी फिक। हाँ, ये भैया, सवाल का अरे जवाब भाई हो गया। आप अभी जो दूसरा बोल सवाल है। रहे थे कि आप कह रहे थे अहले हदीसों की फिक मुदव्वन नहीं है, तो इसका जवाब आपको मिल गया ना। नहीं, आपकी तरफ से एतराज लगाया जाता है ना कि फिक को फॉलो करना ही वो जवाब अरे उस एतराज का जवाब दे देंगे अभी, उस एतराज का जवाब दे देंगे अभी हम, उस एतराज का जवाब दे देंगे। फिलहाल मैं बोल रहा हूँ, जो आप बार बार ये कह रहे थे, आप जो बार बार ये कह रहे थे कि अहले हदीस की फिक नहीं मुदव्वन है, तो उसका जवाब मिल गया आपको ना। मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना आप। नहीं मिरान भाई, चलो आपको अब आप जवाब दूसरे दे दिया इस यानी जाएगा। सवाल, भाई क्या शर्मा रहे हो? बोल दो एक मरतबा जवाब मिल गया, बोल दो एक मरतबा जवाब मिल गया, क्या शर्माना है? एक तरफ आप बोलते हो कि मैं मुनाजरा नहीं कर रहा हूँ, दूसरी तरफ मुनाजरों की तरह अड़े हुए भी हैं, जबान से बोलने आपको शर्म आ रही है कि हाँ जवाब मिल गया, तो ये तो मुनाजराबाजी हुई ना। फिर बोलते हैं मुनाजरा नहीं कर रहे हैं और आप मुनाजरों की तरह अड़े हुए भी हैं। बोल दो भाई, इकराम तफहीम हो रही थी, बता दिया मैंने आपको कि हमारी फिक है मुदव्वन अल्हम्दुलिल्लाह। मिरान भाई, दूसरे सवाल पर आ जाएंगे। आपको जवाब मिल गया ना इस सवाल का? अब चलिए दूसरे सवाल पे आते हैं उनके।